Good morning, everybody. I hope that I'm audible to you. Why only 5 students are on there? Where are the others? Okay, still coming. So in the previous lecture, I had given a task to you that you need to remember this stone classification, and you need to also remember the examples of each stone classification, right? So we are discussing about stone classification. In that, you need to remember one example of each stone classification. So let us start. I will ask randomly, right? Harsh Rathod. Harsh Rathod. અવાજ સંભળાય છે? હર્ષ રાઠોડ. હા સર, ક્લિયર સંભળાય છે આપનો વોઇસ. હા, પણ તમે કેમ 12 આઈડી થી જોઈન થયા? સર ઈ મને કઈ નોલેજ નથી, 12 આઈડી થી જોઈન થયા છીએ. એટલે તમારે હેલો. હમ હા સર. એટલે આ આપણે કેટલી વખત તમને કીધેલું છે કે તમારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મેલ આઈડી થી તમારે જોઈન થવાનું, બરોબર? આજ સર પછીના ઇન્સ્ટિટ્યૂટની મેલ આઈડી મને સર નથી ખબર, તો એના માટે હું શું કરું? તમારે સ્ટુડન્ટ સેક્શન માંથી જાણી લેવાનું, બરોબર? ઓકે સર. મારવાડીના એપ્લિકેશનથી મળી જાય. મારવાડીના એપ્લિકેશનમાંથી. ઓકે તો તમે તમારા ફ્રેન્ડને કોન્ટેક્ટ કરી શકો. નહીં, બરોબર છે સર. ઓકે, હુ ઇઝ અધર વિથ યુ? નો સર, આઈ એમ અલોન બેકગ્રાઉન્ડ વિથ નોઈઝ માય. વધારે આવે છે તમારા અવાજ, કારણ કે હે તમે સર, એક જ અનમ્યુટ છો. એવું છે સર? હા. ઓકે સર, ચલો અનમ્યુટ કરી નાખો. So basically what we are discussing about, we are discussing about the stone classification, right? So always keep in mind that you need to join with on Marawadi University mail ID only. Otherwise, I will not allow in any case, right? So this is the last time. Okay. If you are not aware ઓકે સર. about, you can ask your friends how to join with the. ઓકે ઓકે સર. Okay. Okay, fine. So I have given one task to you that I will ask few questions on stone classification. You need to answer that question, right? So I'm stop sharing the screen so that I will ask one by one. Okay, it you can consider this as your mini viva, right? So first, Aishwarya. Yes, sir. Okay. So give me example of igneous rock. So, granite, basalt, Okay. and dolerite. Okay, nice. Okay. Bridgen. Bridgen. हाँ सर. Yes. Tell me example of metamorphic rock. Sir,
Marble, gneiss, slate, Okay. and Okay. quartzite. Okay. ચલો એટલીસ્ટ યુ આર અવેર અબાઉટ. તમે કદાચ જોઈને તમારા ક્લાસ માંથી બોલો તો પણ ઓકે છે, પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, રાઈટ? ચલો, જેનિલ, ધ્રુવ. Yes, sir. ઓકે. Can you give me example of argillaceous rocks? Slates. Okay. Okay. Nice. You must be able to remember that also, right? Then Karan. Yes, sir. Okay. Tell me the example of foliated rocks. ફોલિએટેડ રોક્સમાં શું કે મેટામોર્ફિક ના એક્ઝામ્પલ એટલે કે ક્વાર્ટઝાઇટ, સ્લેટ, માર્બલ ને જીનેસિસ. જીનેસિસ નહીં, હા. જી સાયલેન્ટ છે. આપણે શું બોલવાનું? નેસિસ. ઓકે, નેસિસ. સોરી સર. ઓકે. યુ આર લર્નિંગ, મનન. Yes, sir. Tell me example of calcareous rocks. Marble and quartzite. Okay, marble and quartzite, right. Rathod Hers, tell me the example of stratified rocks. Sorry, sir. Stratified rocks. Example of stratified rocks. Sorry, sir. I don't know. Okay, so તમને ખ્યાલ નથી, તમે પાછળના લેક્ચરમાં ના હશો નહીં, રાઈટ? Ha, sir. Sanhit. Yes, sir. Okay. What are the example of sedimentary rocks? Gravel, sandstone, and limestone. Okay, very nice. So now all of you are aware about the example of the different types of the stone, right? You have written in your notebook. That is a very plus. That is your plus point. Rathod Hers, what you need to do is, okay, તમારે શું કરવાનું થશે? તમારે આ એક્ઝામ્પલનો ચાર્ટ એક્ઝામ્પલ સાથે મને લખીને મોકલવાનો રહેશે આજે 4 વાગ્યા પહેલા, બરોબર? Okay, sir. તમારી પાસે લોગિનમાં અવેલેબલ હશે? Ha, sir. Plus will submit stone classification And to stone classification chart yes. with example, right? Okay, sir. આ તમારે યાદ રાખવાના છે. તમે મને સબમિટ કરશો એટલે હું પૂછીશ. તમને ચેટ બોક્સમાં અત્યારે લખી દીધું, બરોબર? Okay, sir. Okay. So majority of I'm happy that you are learning, okay, and you have come up with some exercise before classroom. That is your plus point. So now let us understand stone classification in detail. Now you are aware about the example, okay, you have remembered the example, and let us start the session, right? So this is the definition of the stone. You are aware about it is naturally available building material, and we need to cut the rocks as per our requirement, right? So that is the criteria. How we are going to classify the rocks? Basically we are classifying the rocks into 3 categories. You have a chart about that: geological classification, physical classification, and chemical classification, right? So now let us understand thoroughly, okay? Let us talk about the geological classification. So in case of geological classification, we have 3 types of the rocks, okay? So first is igneous rocks, second is sedimentary rocks, and third is metamorphic rocks. Now I will tell you one point about each type of rocks that you need to write down in your class note, right? So let us understand first that what do you mean by igneous rocks. So here what is the criteria for igneous rock is rocks that form by cooling of magma are known as
igneous rocks. In short, જ્વાળામુખી જ્યારે ફાટે, બરાબર, જ્વાળામુખી વાળો જે વિસ્તાર હોય એ ફાટે ત્યારે એમાંથી લાવા નીકળે, બરાબર. લાવા બહાર જે ધગધગતો બહાર પ્રવાહી આવે એને લાવા કહેવાય. પણ જ્વાળામુખી જ્યારે બર્સ્ટ ના થયો હોય, બરાબર, તો એની અંદર એક લિક્વિડ હોય બર્સ્ટિંગ પહેલા, એટલે કે ફૂટ્યા પહેલા, એને મેગ્મા કહેવાય, બરાબર. તો જ્યારે જ્વાળામુખીની અંદર હોય એને મેગ્મા કહેવાય, અને જ્યારે એ બહાર નીકળીને વહેવા માંડે એને લાવા કહેવાય, બરાબર. તો હવે જ્યારે આ મેગ્મા છે ને, અંદર જ્વાળામુખીની અંદર જે મેગ્મા છે એ જ્યારે ઠંડો પડી જાય ને ત્યારે ખડક બની જાય, રાઈટ. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ રિટન ઇટ ઇઝ ફોર્મ બાય કુલિંગ ઓફ મેગ્મા. એટલે જ્વાળામુખી જે હોય એની અંદર જે લિક્વિડ છે એ જ્યારે ઠંડુ પડે, બરાબર, સિઝનલ વેરિએશનને કારણે, ત્યારે તમને આ 3 પ્રકારના પથ્થર તમને જોવા મળે, રાઈટ. સો વોટ યુ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇન યોર નોટબુક ઇઝ ઇગ્નિયસ રોક્સ છે, તો ઇગ્નિયસ રોક્સની સામે તમારે લખી દેવાનું. મારી સાથે લખતા રહેજો, બરાબર. ઇગ્નિયસ રોક્સ તમે લખો, ત્યાં તમારે એક પોઈન્ટ લખી દેવાનો. ઇટ ઇઝ ફોર્મડ બાય કુલિંગ ઓફ મેગ્મા, રાઈટ. હવે લાવા અને મેગ્માનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો, સમજણ પડી? લાવા કોને કહેવાય અને મેગ્મા કોને કહેવાય? ECDM સબ્જેક્ટમાં તમે અવેર હશો, બરાબર. કોઈને ડાઉટ છે લાવા અને મેગ્મામાં? લાવા હોય લિક્વિડ ફોર્મમાં જ્વાળામુખીમાંથી બહાર નીકળીને વહે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લાવા. જ્વાળામુખી ફાટ્યા પહેલા એની અંદર જે લિક્વિડ હોય એને મેગ્મા કહેવાય, રાઈટ. સો our main purpose to identify the igneous rocks. તો તમે આ મેગ્માના કુલિંગ ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે ઇગ્નિયસ રોક્સ છે, રાઈટ. એના એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે? મેં તમને એક હિન્ટ આપેલી હતી, બરાબર. ઇગ્નિયસ છે, બરાબર, તો આમાં ઇગ્નિયસમાં G થી ચાલુ થાય તો અહીંયા તમને G મળી જશે. તો એક્ઝામ્પલ તમે એવી રીતે યાદ રાખી શકો. સો આઈ એમ કનેક્ટિંગ G with G, right. તો એક્ઝામ્પલ્સ આર ગ્રેનાઇટ, બેસાલ્ટ એન્ડ ડોલોરાઇટ. એ ત્રણેયના ઇમેજ તમારી સામે છે, જો. તો આ ત્રણેય પ્રકારના પથ્થર જે છે, સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી. નથી દેખાતી? જસ્ટ a minute, હા. Okay, now is it visible? Yes, sir. Okay. So what I'm talking about is આ 3 પ્રકારના પથ્થર તમે જુઓ ને તો એ રોક્સ છે એ ઇગ્નિયસ રોક્સ તરીકે ક્લાસિફાઈડ થાય, બરાબર. તમને હિન્ટ આપેલી કે ઇગ્નિયસમાં G આવે છે, તો G સાથે તમે G કનેક્ટ કરીને તમે યાદ રાખી શકો, રાઈટ. તો ગ્રેનાઇટ, બેસાલ્ટ એન્ડ ડોલોરાઇટ. તો આ ત્રણેયના એક્ઝામ્પલ છે, ઇમેજીસ છે કે આ 3 પથ્થર છે એ ઇગ્નિયસ રોક્સના એક્ઝામ્પલ છે. જે જ્વાળામુખીની અંદર જે લિક્વિડ છે એ ઠંડુ પડ્યું એટલે આ 3 પ્રકારના પથ્થર બન્યા. ક્લિયર? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? રાઈટ. અહીંયા જે બ્રેકેટમાં તમને લખેલું છે મોલ્ટન ઓર પેસ્ટી રોકી મટીરિયલ, એ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે. તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? કુલિંગ ઓફ મેગ્મા, રાઈટ. આમાં કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. હવે આપણે સેકન્ડ ટાઈપને જોઈએ, બરાબર. ઓકે. સો ઇન કેસ ઓફ સેકન્ડ ટાઈપ, એનું નામ છે સેડિમેન્ટરી રોક્સ. તો એની આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. ઇટ ઇઝ ફોર્મડ બાય deposition of production of weathering on pre-existing rocks. એટલે ડિપોઝિટ વર્ડ તમે ક્યાંય સાંભળ્યો છે? ડિપોઝિટ કોઈને ખ્યાલ હોય? ડિપોઝિટ વર્ડ એનીબડી? બેંકની પાસબુકમાં લખેલો હોય છે. હા, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ.
તમે બેંકમાં જાઓ એટલે તમે તમારું મની છે ત્યાં તમે ડિપોઝિટ કરાવો, બરાબર. ઇટ ઇઝ ટર્મ રિલેટેડ ટુ ધ બેંક. તો ડિપોઝિટ એટલે જમા કરાવવું. તો બેંકમાં જાઓ તો ત્યાં તમે મની જમા કરાવો. પણ જ્યારે તમે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સોઇલ ક્લાસિફિકેશન અથવા તો સ્ટોન ક્લાસિફિકેશનની વાત કરો ત્યારે ડિપોઝિશનનો મતલબ થાય જમા થવું. પણ શું જમા થાય? ડસ્ટ છે, બરાબર, ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ, અથવા તો એક રોક ઉપર બીજો રોક જમા થાય એને શું કહેવાય? ડિપોઝિશન ઓન પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ રોક્સ, રાઈટ. તો હવે તમે એક્ઝામ્પલ જુઓ તો હવે તમારે સીધા ઇમેજીસ જોવાના, રાઈટ. તો ઇમેજીસ જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ આ પથ્થર જે છે ને એ એક પથ્થર પેલા હતો, પછી એની ઉપર બીજો જમા થયો, એની ઉપર ત્રીજો જમા થયો, એમ કરીને એક પથ્થર બન્યો. તો એવા રોક્સને શું કહેવાય? સેડિમેન્ટરી રોક્સ, રાઈટ. તો હવે એક્ઝામ્પલ તમે જો, વન સેકન્ડ. સેડિમેન્ટરીમાં SE આવે છે, તો SE ને તમે અહીંયા S સાથે કનેક્ટ કરી શકો, સેન્ડસ્ટોન, રાઈટ. So what are the examples? Gravels, sandstone, limestone and gypsum, right. તો જેટલા પણ સ્ટોન આવે છે, સેન્ડસ્ટોન, લાઇમસ્ટોન, એ બધા સેડિમેન્ટરી રોક્સ કહેવા છે. તો આ તમે દરિયા કિનારે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો તમને આ ગ્રેવલ મળી જાય, સેન્ડસ્ટોન, બરાબર, આ જે રેતીમાંથી બને, બરાબર, રેતાળ પ્રદેશમાં મળે. પછી આ જે છે એ પણ તમને દરિયા કિનારે મળી જશે, રાઈટ, તમે જોયું હશે. અને આ જીપ્સમ છે, જીપ્સમ એટલે ફટકડી, બરાબર, એ પણ એક તમને પથ્થર મળી જશે. હવે તમે સેડિમેન્ટરી રોક્સની સામે શું પોઈન્ટ્સ તમારે લખવાનું ઇન યોર નોટબુક? It is formed by, that you need to write down in your class note, બરાબર. સર લખતા જજો સાથે સાથે. અને આ ક્લાસ નોટ નો આ જે ઇમેજ જે છે, બરાબર, બરાબર, આજે જે તમે લખો એ તમારે મને સબમિટ કરવાનો રહેશે આજે 4 વાગ્યા પહેલા, જે તમે ક્લાસ નોટમાં લખો છો બધાએ, બરાબર, વોટ્સઅપ ઉપર મને મોકલી દેજો. So what you need to remember is it is formed by the deposition of a production of weathering. જો અહીંયા થોડું વર્ડિંગ છે ને કોમ્પ્લેક્સ લેવલ તમારા માટે છે, બરાબર. તો ડિપોઝિશન ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ વેધરિંગ. પ્રોડક્શન ઓફ વેધરિંગ શું હોય? એ ડસ્ટ હોય, બરાબર. ડસ્ટ એટલે ધૂળ અથવા તો નાના નાના પથ્થર, બરાબર, બરાબર. આ તમને યાદ રહે એટલા માટે મેં લખી દીધું, બરાબર. સો પ્રોડક્શન ઓફ વેધરિંગ એટલે શું થાય? ડિપોઝિશન ઓફ ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ, સ્મોલ રોક્સ ઓન પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ રોક્સ. તો તમારે એવું લખવાનું, ફોર્મ્ડ બાય ધ ડિપોઝિશન ઓફ, બરાબર, ડસ્ટ પાર્ટિકલ તમે લખી શકો, or small stones, બરાબર, which is production of weathering, right. એટલે તમે શું લખ્યું ક્લાસ નોટમાં? ફરીથી બોલું છું. Sedimentary rocks are formed by the deposition of dust particles and small stones, બરાબર, which is production of weathering effect, right, weathering effect on, આગળ લખવાનું, on the pre-existing rock. એટલે આનો મિનિંગ તમને ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પથ્થર છે એની ઉપર 10 વર્ષ પછી, 20 વર્ષ પછી, 50 વર્ષ પછી કંઈક ને કંઈક એની ઉપર જમા થતું જાય, તો એ જમા થવાને લીધે જે પથ્થર બને એને સેડિમેન્ટરી રોક્સ કહેવાય, બરાબર. એક્ઝામ્પલ તમને યાદ હશે, તમારે મિનિમમ 2 એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના. એક તો તમને આવડે જ છે, આના સિવાય તમારે બીજું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખી લેવાનું, રાઈટ. અહીંયા તમે ઇમેજમાં જોશો આ બધા સેડિમેન્ટરી રોક્સ છે. આમાં કોઈને ડાઉટ છે?
ઓકે, આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે મેટામોર્ફિક રોક્સ તરફ જોઈએ. તો મેટામોર્ફિક રોક્સ એટલે શું? સો ઇટ ઇઝ formed by the change in the character of the pre-existing rocks. બરાબર? વધારે આગળ જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે. Igneous rocks as well as sedimentary rocks are changed in character when they are subjective to the great heat and pressure. They are known as metamorphic rocks. એટલે તમારે આપણે પહેલા લખી લઈએ એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. મેટામોર્ફિક રોક લખી દો. એની સામે શું પોઈન્ટ લખવાનો છે? તો મેટામોર્ફિક રોક્સની સામે તમારે લખવાનું એક્સેસિવ હીટ એન્ડ પ્રેશર. આટલું તમારે લખવાનું. એક્સેસિવ એટલે વધારે, એક્સેસ એટલે વધારે, બરાબર? અથવા તમે ગ્રેટ લખી શકો, પણ ગ્રેટ કરતા વધારે ટેકનિકલ વર્ડ છે એક્સેસિવ. અહીંયા આપણે લખી દઈએ, બરાબર? તમારા માટે અહીંયા આપણે એક બીજો વર્ડ લખી દઈએ, એક્સેસિવ હીટ પ્રેશર, રાઈટ? ગ્રેટની જગ્યાએ શું તમે લખી શકો? એક્સેસિવ રાઈટ? એટલે આ રીતે તમે લખી શકો ઇન બ્રેકેટમાં. એક્સેસિવ એટલે વધારે પડતું, બરાબર? હવે તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? કે એક્સેસિવ હીટ એન્ડ પ્રેશર એક વર્ડ તમારે યાદ રાખવાનો છે, બરાબર? અહીંયા મેં તમને લખી આપ્યો. હવે જ્યારે તમે ઇગ્નિયસ રોક છે અને સેડિમેન્ટરી રોક્સ છે, એ બંનેને તમે એક્સેસિવ હીટ એટલે ગરમી અને પ્રેશર એટલે આપણે જે પ્રેશર અપ્લાય કરીએ એ હીટ અને પ્રેશર આપીએ ઇગ્નિયસ રોક્સ અને સેડિમેન્ટરી રોક્સને, એટલે એ મેટામોર્ફિક રોક્સ બની જાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો તમારી પાસે આ 4 એક્ઝામ્પલ છે, 1 2 3 4. હવે માની લો કે આપણે એમ લઈએ કે જીપ્સમને જો તમે ગરમ કરશો, એક્સેસિવ હીટ આપશો અને પ્રેશર આપશો કોઈ એવું કોમ્બિનેશનથી, મિકેનિકલ ડિવાઇસથી, તો એ રોક્સ છે સેડિમેન્ટરી રોક્સમાંથી કન્વર્ટ થઈને શું થઈ જશે? મેટામોર્ફિક રોક્સ. ખ્યાલ આવે છે? તો હવે તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? કે અહીંયા જે આપણે લખ્યું ને એક્સેસિવ હીટ એન્ડ પ્રેશર, એક્સેસિવ હીટ અને પ્રેશર કોની ઉપર આપશું આપણે? તો કે સેડિમેન્ટરી રોક્સ અને ઇગ્નિયસ રોક્સ ઉપર. So it will be converted into metamorphic rocks. So in short, what you need to remember is it is formed by excessive heat and pressure on igneous rocks and sedimentary rocks. Clear? આ વસ્તુ ખ્યાલ આવ્યો? તો તમારી સામે જે આ 4 એક્ઝામ્પલ દેખાય છે, તો અહીંયા જે પહેલું એક્ઝામ્પલ છે એ શું છે? ક્વાર્ટઝાઇટ, બરાબર? પછી બીજું એક્ઝામ્પલ છે સ્લેટનું છે. આ બધા જે બન્યા છે રોક્સ એ એક્સેસિવ હીટ અને પ્રેશરથી બન્યા છે. હવે હીટ અને પ્રેશર તમે બે રીતે એપ્લાય કરી શકો. એક તો તમે મેન્યુઅલી એપ્લાય કરો, અને બીજું જે છે નેચરલ પ્રોસેસ, કે ભાઈ જ્વાળામુખી જે છે, બરાબર, જે વિસ્તારમાં છે એ ફૂટવાની પ્રોસેસમાં પ્રેશર જોઈએ અને હીટ તો એની પાસે ઓલરેડી છે, તો એની આસપાસના જે ખડકો છે એને હીટ અને પ્રેશર બે મળશે, એટલે આ પ્રકારના ખડકોમાં એ રૂપાંતરિત થઈ જાય, બરાબર? નેસીસ. તો હવે તમે જોશો તો આ જે એક્ઝામ્પલ છે ક્વાર્ટઝાઇટ, સ્લેટ, આ જે આપણે નાના હતા પ્રાઇમરીમાં તમે જોઈ હોય કદાચ, બરાબર? તો આ તમે યુઝ કરેલી છે સ્લેટ? Yes, sir. હા, તો that are the example of metamorphic rocks, બરાબર? તો Okay, sir. આ તમે એ રીતે પણ યાદ રાખી શકો. હા, માય ડિયર ફ્રેન્ડ, હુ ઇઝ ધીસ? કારણ કે જો આમાં, હા, રાઠોડ હસ, I am removing from you from the lecture. Okay, I have warned you. Okay, and now you will not enter in my class, right? Okay, so what we are trying to convey is
You need to remember the example of ore 4, right? Quartzite, slate, marble, and gneiss. તો એક્સેસિવ હીટ અને પ્રેશર તમે અપ્લાય કરીને આ ખડકો બનેલા છે. ઇવન તાજમહેલ જે છે એમાં માર્બલ છે, તો માર્બલને પણ જે નેચરલ ફોર્મમાં મળે છે એને એક્સેસિવ હીટ અને પ્રેશર મળેલા છે, તો જ એ માર્બલમાં કન્વર્ટ થાય, રાઈટ? તો તમે પોઈન્ટ લખી દીધો છે તમારા ક્લાસ નોટમાં કે એક્સેસિવ હીટ એન્ડ પ્રેશર ઓન ઇગ્નિયસ રોક એન્ડ સેડિમેન્ટરી રોક્સ. આમાં કોઈને ડાઉટ છે? ક્લિયર? તો હવે આ 3 તમે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખશો એટલે બાકીના તમને ઓટોમેટિક યાદ રહી જશે. કેવી રીતે? તો તમે હવે જો એ બધા એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, રાઈટ? એ બધા એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. હવે આપણે બીજું ક્લાસિફિકેશન તમે લો તો ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશન. સો ઇન કેસ ઓફ ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશન, જે એક્ઝામ્પલ સેડિમેન્ટરી રોક્સના છે, બરાબર, એ બધા અહીંયા એપ્લિકેબલ થશે, રાઈટ? તો સ્ટ્રેટિફાઈડમાં શું યાદ રાખવાનું? સ્ટ્રેટિફાઈડ ઇઝ મીન્સ S is connected with the S. તો તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકો તો કે સ્ટ્રેટિફાઈડ રોક્સ એટલે સેડિમેન્ટરી રોક્સ, રાઈટ? તો સેડિમેન્ટરી રોક્સના જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ છે અહીંયા તમે લખી શકો. હવે સ્ટ્રેટિફાઈડ એટલે શું એ તમારે સમજવું જરૂરી છે. સ્ટ્રેટિફાઈડ મીન્સ લેયર, અલગ અલગ લેયર. સ્ટ્રેટ્રા એટલે લેયર, બરાબર? આ પહેલું લેયર છે, એની ઉપર બીજું લેયર, એની ઉપર ત્રીજું લેયર. તો આ રોક્સ છે ને એ આવી રીતે ફોર્મ થાય. તો જો આ સૌથી બોટમ લેયર છે, રાઈટ? મારી સાથે રહેજો. 10, 20, 50 વર્ષ પછી એની ઉપર એક બીજું લેયર બની ગયું આવી રીતે, બરાબર? ખડકો છે, વેધરિંગ ઇફેક્ટને કારણે ધૂળ જામી ગઈ, રાઈટ? રેતી ઉડીને એની ઉપર જામી ગઈ. ધેન આ ત્રીજું લેયર, ખ્યાલ આવે છે? આ ચોથું લેયર અને આ પાંચમું લેયર. તો આ બધા લેયરના કોમ્બિનેશનથી તમારો આ સેડિમેન્ટરી રોક્સ બન્યું. સો how you can write down in technical manner? So these rocks, right, possess plane of stratification. Stratification is nothing but તમારો layer wise, બરાબર? And it can be easily split along with the plane. એટલે જો મેં અહીંયા તમને આને તમે અલગ પાડી શકો, બરાબર? સ્ટ્રેટા લેયર હોય તમે એને અલગ પાડી શકો, બરાબર? So this is the physical classification, right? બીજું ક્લાસિફિકેશન કયું છે? ફોલિએટેડ રોક્સ, બરાબર? તો આ પણ સેમ વસ્તુ તમે આને એવી રીતે કનેક્ટ કરી શકો. ફોલ્ડ મીન્સ ફોલિએટેડ. તો તમે દરેક રોક્સને તમે ઇઝીલી સ્પ્લિટ કરી શકો. સ્પ્લિટ એટલે બે ભાગમાં વહેંચવું. તો ફોલિએટેડ રોક્સ have a tendency to split up in a definite direction only. So that is the technical manner, technical word that you require to describe the foliated rocks. So what are the example of foliated rocks? Same as metamorphic rocks. તો તમારે FM યાદ રાખી શકો, બરાબર? આ શોર્ટ ટ્રિક્સ તમે રાખશો તો તમને ઝડપથી યાદ રહેશે. તો foliated rocks means metamorphic rocks, બરાબર? તો મેટામોર્ફિક્સના જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ છે તમે અહીંયા લખી શકશો. ઓકે, આ બધાને તમે કોઈ પણ એક સ્પેસિફાઈડ ડાયરેક્શનમાં સ્પ્લિટ કરી શકશો. જેમ કે આ સ્લેટ છે, બરાબર? તો આ સ્લેટને તમારે આમ કટ કરવી હોય તો કરી શકો તમે. ખ્યાલ આવે છે? બે ભાગ કરવા હોય તો ખ્યાલ આવે છે? આ ઉપરાંત તમે હોરિઝોન્ટલ પણ કટ કરી શકો, વર્ટિકલી કટ કરી શકો, તમે ક્રોસ ડાયગોનલ જોઈએ છે તો એ પ્રમાણે કટ કરી શકો. સો ઇન ધેટ મેનર it has a tendency to split into a particular direction, right? Further, have a chemical classification. So in case of chemical classification, simply we have a three classification in that chemical. Siliceous. So siliceous means silicon, Si. Okay, chemical compound છે. તો જેમાં સિલિકોન વધારે પ્રમાણમાં હોય એવા રોક્સને આપણે સિલિશિયસ રોક્સ કહેવાય. અને ક્વાર્ટઝાઇટ છે એ એક્ઝામ્પલ છે એનું. એટલે આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો, બરાબર? સો વોટ ઇઝ રિટન હિયર?
In these rocks, silica is predominant. Predominance એટલે શું થાય? જેનો પ્રભાવ વધારે છે, એટલે કોમ્પોનન્ટ નો પ્રમાણ વધારે છે. So that are called siliceous rocks. તો સિલિકોનનું પ્રમાણ, કારણ કે આપણે કેમિકલની વાત કરીએ છીએ, તો આપણે એ ચેક કરવું પડે કે કયું કેમિકલ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે કોઈ એક મટીરિયલમાં, રાઈટ? સો એ મટીરિયલ છે, બી છે કે સી કમ્પાઉન્ડ છે, તો એ વધારે છે તો એને સિલિશિયસ એ પ્રમાણે આપણે નામ આપ્યું, બરાબર? તો સિલિશિયસ રોક્સમાં સિલિકોનનું પ્રમાણ વધારે હોય, અને સિલિકોન કેમાં વધારે હોય? ક્વાર્ટઝાઇટમાં વધારે હોય. સો ધીસ રોક્સ આર હાર્ડ, બરાબર, ડ્યુરેબલ હોય, એની લાઈફ સ્પાન સૌથી વધારે હોય, અને એ ઝડપથી વેધરિંગ એજન્સી એને અફેક્ટ નહીં કરે, બરાબર. બીજું છે આર્ગિલેશિયસ. તો આર્ગિલેશિયસમાં કોનું પ્રમાણ વધારે હોય? ક્લે, એટલે કે માટીનું પ્રમાણ વધારે હોય. પેલા કેવું હતું? સિલિકોન એટલે એસઆઈ, તો એને શું કહેવાય? સિલિશિયસ રોક્સ કહેવાય, બરાબર. પછી ક્લે, તો ક્લેનું પ્રમાણ હતું વધારે, તો એને આપણે શું કીધું? આર્ગિલ, બરાબર. અને એવી રીતે પણ યાદ રાખી શકો, કારગિલ, આર્ગિલ. જો આવી રીતે તમે યાદ રાખશો તો તમને વધારે ઝડપથી યાદ રહેશે, બરાબર. કારગિલ વર્ડથી તમે અવેર છો, તો એની જગ્યાએ કારની જગ્યાએ આર્ગિલ કરી દો, બરાબર. તો આર્ગિલમાં ક્લેનું પ્રમાણ વધારે હોય. ક્લે ઇઝ પ્રિડોમિનન્ટ. It is heavily dense, and when it is compacted, it can be a soft also. So slate is the example of argillaceous rocks, right? And third and last thing is calcareous rocks. તો કેલ્કેરિયસ, એના નામ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય. તો કેલ્કેરિયસ એટલે કે કેલ્શિયમ, બરાબર. કેલ મીન્સ કેલ્શિયમ. તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ જેમાં વધારે હોય, બરાબર, એને કેલ્કેરિયસ રોક્સ કહેવાય. એના એક્ઝામ્પલ છે માર્બલ અને લાઇમસ્ટોન, બરાબર. તો આ થયા તમારા સ્ટોનનું ક્લાસિફિકેશન. આમાં કોઈને ડાઉટ છે? પછી આપણે આગળ વધીએ. Any doubt in this? સર, હા, આ માર્બલ માં ઓલું કેલ્શિયમ આવેલું હોય, કયું? ઓલું લાસ્ટ તમે કયું કરાવી, એમાં કેલ્કેરિયસ માં જે માર્બલ હોય એમાંય કેલ્શિયમ આવેલું હોય પ્રમાણે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, બરાબર. આપણે કડી ચૂનો કહીએ ને, હા, એનું પ્રમાણ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ, એનો રંગ જે છે એ સફેદ છે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. Okay. So this is how we discussed about the stone classification. તમારે યાદ રાખવું પડશે, બરોબર. તમારી પાસે જો ચાર્ટ હશે તો ઇઝીલી તમે યાદ રાખી શકશો. ક્લિયર? સો હવે આપણે આ બે વસ્તુ જે છે એ કમ્પ્લીટ કરી. પેલું તો સ્ટોન સમજ્યા અને સ્ટોનનો ક્લાસિફિકેશન સમજ્યા. હવે આપણે આવીએ થર્ડ પોઈન્ટ ઉપર, રાઈટ? આપણે 1 અને 2 જે છે કમ્પ્લીટ કર્યા, બરોબર. હવે થર્ડ ઉપર. તો હવે આપણે પથ્થર જે છે એના યુઝ કઈ જગ્યાએ થાય, બરાબર. તમને થોડા ઘણા અંશે ખબર હશે, બરાબર. અને એની પ્રોપર્ટીઝ શું? તો કયા પથ્થરને આપણે એક સારો પથ્થર ગણી શકાય? વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ એ ગુડ સ્ટોન? એ આપણે ચેક કરશું, રાઈટ? સો લેટ અસ ગો ધેર. Yes. So these are the example of the uses of the stone, right? So તમે કઈ કઈ જગ્યાએ સ્ટોન યુઝ કરી શકો? આમાંથી તમને મેક્સિમમ જેટલું યાદ રહે તમે યાદ રાખી શકો, રાઈટ? હું અહીંયા રીડ કરીને તમારામાં કઈ ડાઉટ હોય તમે મને પૂછી શકો, બરાબર. સો stone can be used for the construction of foundation. એટલે પાયામાં તમે પથ્થર નાખી શકો, બરાબર, કોઈ પણ બિલ્ડિંગમાં, બરાબર. પછી સ્ટોન મેસનર એટલે જ્યારે પથ્થરનું બાંધકામ થતું હોય ત્યાં તમે દિવાલ બનાવવામાં
કોલમ બનાવવામાં, અને ઘણી જગ્યાએ તમે એન્શિયન્ટ કોઈ સ્ટ્રક્ચર તમે જો, બરોબર, પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર જો, તો મોટા ભાગના પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર જે છે એ પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવતા, બરોબર. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એક્ઝામ્પલ of use of the stone. So you can use stone in the construction of the foundation, wall, column and arches. Arch એટલે આપણે જે આ રીતે આર્ચ આવે છે, બરોબર, આર્ક કહીએ આપણે એને, બરોબર, દરવાજો છે, બરોબર. તમે એન્ટ્રન્સ થાવ કોઈ પણ મોન્યુમેન્ટલ સ્ટ્રક્ચરમાં, તો આર્ક ફોર્મમાં તમને એન્ટ્રન્સ મળે, તો એ આર્ક જે છે એ જૂના જમાનામાં શેમાંની બનાવતા હોય, કયા કોમ્પોનેન્ટમાંથી બનાવતા? સ્ટોનની બનેલી આવતી, રાઈટ. Then flooring, ખ્યાલ આવ્યો? ફ્લોર તમારે બનાવવું છે તો એમાં પણ ઘણા ડેકોરેટિવ પર્પઝ માટે સ્ટોન યુઝ કરવામાં આવે. સ્લેબના કેસમાં એન્શિયન્ટ ટાઈમમાં, બરાબર. ડીપીસી છે એ તમને જે ના ખ્યાલ હોય પણ તમને આગળ ભણશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. ડેમ પ્રૂફ કોર્સ આવે, લિન્ટલ, બરાબર, અને રૂફિંગ મટીરિયલમાં પણ તમે સ્ટોનનો યુઝ કરી શકો, બરાબર. પછી સર લિન્ટેલ એટલે લિન્ટલ એ કોમ્પોનેન્ટ છે, બરાબર, કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર હોય એનો કોમ્પોનેન્ટ છે, એટલે કે દરવાજા અને બારીના ઉપરનો ભાગ એને લિન્ટલ કહેવાય. તમને જરા ઇમેજ થી બતાવું તો તમને ખ્યાલ આવશે. લિન્ટલ તો આ જે છે ને એ લિન્ટલ કહેવાય, ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ દરવાજો હોય, બારી હોય, એના ઉપરના ભાગના પોર્શનને શું કહેવાય? લિન્ટલ કહેવાય, ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા પણ તમને એક્ઝામ્પલ દેખાય છે. તો લિન્ટલ જે છે, આ લિન્ટલ જે છે એ પથ્થરનું બનાવવામાં આવે, રાઈટ. એ તમે આગળ શીખશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર. Then polished marble and granite are commonly used in the face work. એટલે એસ્થેટિક બ્યુટી, એટલે કે ડેકોરેટિવ પર્પઝ માટે તમે સ્ટોન યુઝ કરી શકો, પોલિશ્ડ સ્ટોન, રાઈટ. ધેન ઘણીવાર પેવિંગ ઓફ રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં પણ પથ્થર વપરાય. ફૂટપાથ, રાઈટ. પછી ડેકોરેટિવ પર્પઝ માટે તમે ઓપન ખાલી જગ્યામાં તમે યુઝ કરી શકો પથ્થરનું, ખ્યાલ આવ્યો? તમારી આસપાસ જે દેખાય છે સ્ટોન, જ્યાં પણ તમને દેખાય એ તમે અહીંયા મેન્શન કરી શકો, રાઈટ. ધેન stone are also used in construction of pier and abutment of the bridge, બરાબર. તો બ્રિજ એટલે પુલ, તમે સમજી શકો, બરાબર. બ્રિજ એન્ડ ડેમ, તો જેટલી વસ્તુ તમને યાદ રહે એટલું તમે યાદ રાખી શકો. આ બે વર્ડ તમારા માટે નવા છે, ન યાદ રહે તો કશો વાંધો નહીં, તમે આગળ યાદ રાખી શકશો, રાઈટ. સો બ્રિજ એન્ડ ડેમ, તમારે બ્રિજ અને ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે પણ પથ્થર વપરાય. ક્રશ સ્ટોન એટલે નાના નાના પાર્ટ્સમાં આવેલા સ્ટોન્સ, એ જે છે એ બેઝ કોર્સ એટલે રોડ કન્સ્ટ્રક્શન તમે ઇન શોર્ટ યાદ રાખી શકો. રોડ કન્સ્ટ્રક્શનમાં તમે સ્ટોન યુઝ કરી શકો. આ ઉપરાંત કોન્ક્રીટ, આપણે જે કોન્ક્રીટ બનાવીએ, કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર, એમાં પણ જે એગ્રીગેટ્સ છે, કપચી છે, એ પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવે. સો a basic inert material in the concrete, right. એગ્રીગેટ જે છે એ પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવે, બરાબર. બરાબર, આ તમે શીખશો આગળ. પછી બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ, ઘણીવાર જે આપણે પથ્થરની જે છે આપણે બિલ્ડિંગ બનાવીએ, અને રેલવે સ્ટેશને તમે ગયા હોય તો રેલવે સ્ટેશનમાં પણ પાટા નીચે સપોર્ટ આપવા માટે શું હોય? એ પથ્થરો હોય, એને શું કહેવાય? રેલવે બેલાસ્ટ. તો આમાંથી તમને 5 કે 7 પોઈન્ટ યાદ રહે એ પણ તમારા માટે ઈઝી રહેશે, બરોબર. તમે જે જુઓ છો એ તમારે પથ્થરનો ઉપયોગ તમને કોઈ પૂછે તો તમે 5-7 લાઈનમાં લખી શકતા હોવા જોઈએ. અને બહુ વધારે તમને ખ્યાલ ના આવે તો શું કરી શકો? તમે ઇમેજ ઉપર જાઓ, બરાબર. તો ઇમેજ ઉપર તમે શું લખી શકો? અહીંયા આપણે લખી દેવાનું યુઝિસ ઓફ સ્ટોન્સ ઇન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ. જો આવી ગયો, તમારી પાસે બધા રિસોર્સ અવેલેબલ છે. જો
હવે એક એક ઇમેજ તમે જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો જો આપણે જે વાત કરી આ બધા પથ્થરના ઉપયોગો છે, રાઈટ. તો આવી રીતે પેલા જૂના જમાનામાં બાંધકામ થતું, ખ્યાલ આવ્યો. પછી આવી રીતે મેશનરી દિવાલ બનાવવામાં જો આ આર્ક બનાવી છે. પછી જો અહીંયા આપણે એડિશનલ જે છે ડેકોરેટિવ પર્પઝ માટે સ્ટોન યુઝ કર્યું છે, દેખાય છે, ખ્યાલ આવ્યો. તો આવી રીતે તમે સર્ચ આઉટ કરીને શીખી શકો, રાઈટ. ઓકે, ફર્ધર આપણે જોઈએ. સો વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ a good building stone, right? So in that case, similar as the timber, આપણે જે ટિમ્બરમાં જોયું એવી જ રીતે સ્ટોનનું પણ હોય. તો સારું લાકડું કોને કહેવાય એના માટે આપણે ક્રાઇટેરિયા જોયા હતા, બરાબર. તો હવે એવી જ રીતે આપણે સ્ટોનના કેસમાં આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. એમાં મેં હાઇલાઇટ કરેલા છે વર્ડ, એ બધા વર્ડ તમારે નોટબુકમાં લખવાના. સૌથી પહેલો વર્ડ ક્રશિંગ સ્ટ્રેન્થ, તમારા નોટબુકમાં લખી દો. સો વોટ યુ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇઝ ક્રશિંગ સ્ટ્રેન્થ of a stone, right? So a good building stone having a good crushing strength, બરાબર. એટલે જો તમે કોઈ પણ પથ્થરને ક્રશ કરવામાં તમારે વધારે પ્રેશર આપવું પડે તો એ સારો બિલ્ડિંગ સ્ટોન ગણી શકાય, બરાબર. કારણ કે એ લોડ જે છે એ એની કેપેસિટી પ્રમાણે એ લઈ શકશે, રાઈટ. સો ક્રશિંગ સ્ટ્રેન્થ, appearance એટલે કે દેખાવ. સો એ ગુડ બિલ્ડિંગ સ્ટોન શુડ બી યુનિફોર્મ ઇન ધ કલર, બરાબર, એન્ડ ફ્રી ફ્રોમ ધ ક્લે એન્ડ સ્પોટ્સ ઓફ ધ અધર કલર બેન્ડ. એટલે ધારો કે તમે માર્બલ લ્યો તો માર્બલ સફેદ કલર જ એમાં હોવો જોઈએ, બરાબર. એના સિવાયનો તમને કોઈ કલર બેન્ડ દેખાય, સો ઇટ ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ એઝ એ બેડ બિલ્ડિંગ સ્ટોન, રાઈટ. તો દેખાવ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય, બરાબર. ધેન ડ્યુરેબિલિટી. A good building stone should be durable, એટલે કે એનું લાઈફ સ્પાન વધારે હોય, રાઈટ. સો એ લાઈફ સ્પાન જે છે એની વધારે હોય, રાઈટ. ફર્ધર એને કોઈ વરસાદ છે, વધારે પડતો પવન છે, કે કોઈ કેમિકલ અટેક થાય એના રિજિયનમાં, તો એને સહન કરવા માટે કેપેબલ હોય, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ અ ડ્યુરેબિલિટી, બરાબર. એટલે વેધરિંગ ઇફેક્ટને કારણે જે પણ નુકસાન થાય રોક્સને, જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તાજમહેલ છે, તો તાજમહેલની આસપાસ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા જે છે એને લીધે શું થયું કે એનું જે ગેસ છે, બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગેસ છે, બરાબર, પોલ્યુટેડ ગેસ, એ તાજમહેલ સાથે ટકરાણો એટલે એનું જે પોલિશિંગ હતું એ શું થઈ ગયું, સફેદ કલરમાંથી ધીમે ધીમે એ પીળાશ પડતું થવા માંડ્યું. સો જે બિલ્ડિંગ સ્ટોન સારામાં સારો હોય ને એની ઉપર આ બધી ઇફેક્ટ ઓછી થાય, બરાબર. થાય તો ખરા પણ ઓછી થાય બીજાના કમ્પેરમાં. તો એ થયું ડ્યુરેબિલિટી. ફ્રેક્ચર. તો good building stone, its fracture should be sharp, even and clear. So fracture તમે સ્ટ્રક્ચર કન્સિડર કરી શકો, બરાબર. સો એ શાર્પ હોવો જોઈએ, શાર્પ, ઇવન એટલે યુનિફોર્મ હોવો જોઈએ, અને ક્લિયર, ક્લિસ્ટર ક્લિયર હોવો જોઈએ એનું સ્ટ્રક્ચર, બરાબર. ફર્ધર હાર્ડ હોવો જોઈએ. તો જે બિલ્ડિંગ સ્ટોન ની હાર્ડનેસ વધારે એ આપણા માટે સારામાં સારો પથ્થર, રાઈટ. સો ધ બિલ્ડિંગ સ્ટોન હેવિંગ એ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ હાર્ડનેસ વેલ્યુ, it can be considered as a very good building stone. So now how you can measure the hardness? તો એના માટેની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે જે આ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે, બરાબર. તમને એક જાણ આવે કે ભાઈ જે પથ્થરની હાર્ડનેસ વેલ્યુ 17 કરતા વધારે હોય
બરાબર. હાર્ડનેસ તમે મેઝર કરો અને જો વેલ્યુ એની 17 અથવા 17 કરતા વધારે આવે તો એને ખૂબ હાર્ડ પથ્થર કહેવાય. રાઈટ. હવે એ હાર્ડનેસ વેલ્યુ આવે કેવી રીતે? તો આ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે. તમારે વધારે ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો અહીંયા તમે વેબસાઇટ ઉપરથી રિફર કરી શકો. તો શું કરવાનું તમારે? અલગ અલગ આ જે તમને ઇમેજ દેખાય છે એવી રીતે તમારે સ્ક્રેચ પાડવાના પથ્થર ઉપર. ધારો કે તમારો આ મેઇન બેઝ પથ્થર જેની તમે હાર્ડનેસ ચેક કરવા માંગો છો, બરોબર, તો એ પથ્થર ઉપર તમારે એના જેવો જ બીજો પથ્થર લઈને આવી રીતે સ્ક્રેચ પાડવાનો. સ્ક્રેચ, બરાબર, સ્ક્રેચ પાડવાનો. બરાબર. જો એમાં સ્ક્રેચ પડે એના આધારે અલગ વેલ્યુ તમને મળે. પછી તમારા નખથી એ પથ્થર લો, નખથી તમે સ્ક્રેચ પાડવાનો કોશિશ કરો. તો જો એમાં પડી જાય તો એ સોફ્ટ છે કે હાર્ડ તમને ખબર પડી જાય. બરાબર. એના આધારે તમને હાર્ડનેસ વેલ્યુ મળે. પછી કોઈ સિક્કો લો, કોઈન, એની ઉપર કોઈન ઘસીને બરાબર સ્ક્રેચ પાડવાની ટ્રાય કરો. પછી આવી રીતે નાઇફ તમે લો, બરાબર. પછી ફાઇલ, આ મિકેનિકલનું ટૂલ છે ફાઇલિંગ, બરાબર, પોલિશિંગ માટે યુઝ થાય છે. તો ફાઇલ તમે ઘસો, ખાલી સિમ્પલ તમારે આમ ઘસીને છોડી દેવાનું, બરાબર. પછી નીચે ગ્લાસ રાખો અને એનું પથ્થર જે છે એની ઉપર ઘસો. પછી એવી રીતે કોઈ કલરફુલ જે પથ્થર છે એની ઉપર એને ઘસવાની ટ્રાય કરો, બરાબર. સ્ટ્રેક એટલે થીન લાઈન, રાઈટ. અને પછી એના આધારે તમે આ બધી ટેસ્ટ પરફોર્મ કર્યા પછી આ વેબસાઇટમાં તમને એક ચાર્ટ મળશે. એ ચાર્ટ ઉપરથી આના વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન ઉપરથી તમે નંબર આપી શકો આવી રીતે કે ભાઈ આની વેલ્યુ આવી 6 હાર્ડનેસની. તો 6 વેલ્યુ જે છે એ બહુ ઓછી કહેવાય. તો એ જે છે પુઅર ક્વોલિટીનો બિલ્ડિંગ સ્ટોન કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? ધેન હાર્ડનેસ આપણે ચેક કરી લીધી, બરાબર. તો જો વેલ્યુ હાર્ડનેસની વેલ્યુ 17 કરતા વધારે આવે તો એ સારામાં સારો પથ્થર ગણાય. 14 થી 17 હોય તો મીડિયમ આવે અને લેસ ધેન 14 વેલ્યુ આવે તો એ પુઅર ઇન હાર્ડનેસ ગણાય. રાઈટ. નાઉ પર્સન્ટેજ ઇન વિયર. વિયર મેં તમને અગાઉ સમજાવેલું છે વેધરિંગ ઇફેક્ટને કારણે, રાઈટ. તો એ પણ તમે મેઝર કરી શકો પર્સન્ટેજના ફોર્મમાં, બરાબર. ઇટ શુડ બી લેસ ધેન 3%. બરાબર. આ ક્રાઇટેરિયા કદાચ તમને ના યાદ રહે તો નો પ્રોબ્લેમ, પણ તમે બીજા ક્રાઇટેરિયા તમે યાદ રાખી શકો, રાઈટ. ફર્ધર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, ફાયર રેઝિસ્ટન્સ બંને કેસમાં, ટિમ્બર અને સ્ટોનના કેસમાં, રાઈટ. ઇટ શુડ હેવ એ હાયર ફાયર રેઝિસ્ટન્સ, રાઈટ. અને ઇટ શુડ બી અ ફાયર પ્રૂફ. તો સેન્ડસ્ટોન જે છે અને આર્ગિલેશિયસ, બરાબર, એ સારી કક્ષાના ગણાય ફાયર રેઝિસ્ટન્સના કેસમાં, બરાબર. એટલે કે ક્લે, આર્ગિલેશિયસ એટલે ક્લે પોર્શન વધારે છે. માટીનું જે મકાન છે, માટીનું ઘર છે, એને સળગવામાં વધારે ટાઈમ લાગશે ઇન કેસ ઓફ ફાયર. So that is considered as a very good fire resistance rocks or stone. ફર્ધર આપણે આગળ જોઈએ. સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, આ વર્ડ તમારા માટે નવો છે. તમે કદાચ મે બી ફિઝિક્સમાં ભણી ગયા હોય, બરાબર. તો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી એટલે શું છે કે આપણે પાણીની વેલ્યુ 1 કન્સિડર કરીએ, બરાબર. પાણીની વેલ્યુ 1 કન્સિડર કરીએ તો પાણી કરતા તમારો પથ્થર જે છે એ 8.7 ગણો ભારે હોવો જોઈએ. ધારો કે એક તમે બકેટમાં, એ ઓબ્વિયસ છે હોવાનું છે, રાઈટ. પણ તમારે 8.7 કરતા વધારે હોય એવો બિલ્ડિંગ સ્ટોન તમારે યુઝ કરવાનો. એટલે તમારે શું કરવાનું, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમે આપું તો તમારે એક બાલ્ટીમાં તમારે પેલા પાણી લેવાનું, રાઈટ. એની વેલ્યુ 1 છે, બરોબર, રિલેટિવ મેઝરમેન્ટ. હવે એ જ બાલ્ટીમાં તમે પથ્થર ભરો અને વજન કરો. તો એ બે નો વજન તમે કમ્પેર કરો તો પાણીનું ધારો કે તમારું વજન આવ્યું 1 કિલો, બરાબર, અથવા 1 લીટર, બરાબર. પાણીને કિલોમાં મેઝર કરવું હોય કે લીટરમાં, બે એક જ થાય. તો તમારા પથ્થરનું વજન આવવું જોઈએ 8.7 કિલો. જો આના કરતા ઓછું આવે તો તમારી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટીનો ક્રાઇટેરિયા સેટિસ્ફાય થતો નથી. સો ઓલવેઝ મોર ધેન 8.7 kg. તમે જેમાં તમે જે વજન આવે એના કરતા, રાઈટ.
એક પર્ટિક્યુલર બાલ્ટીની વાત કરું છું. પછી ટેક્સચર એટલે તમારું એમાં ક્રેક્સ છે કે નહીં, બરાબર, એ લૂઝ મટીરિયલ છે કે નહીં, તમે બહારથી જ તમને દેખાઈ જાય, બરાબર. સો ટેક્સચર એટલે તમારો ચળકાટ તમે કહી શકો, બરાબર, એમાં ક્રેક્સ છે કે નહીં, બરાબર. તો ક્રેક ફ્રી જે સ્ટોન હોય એ તમારો ગુડ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ હોય, બરાબર, ગુડ સ્ટોન હોય. અને લાસ્ટ જે છે એ તમારું છે વોટર એબ્સોર્પ્શન. તો માની લો કે તમે કોઈ પથ્થર છે એને તમે ચેક કરવા માંગો છો કે ભાઈ સારી કક્ષાનું છે કે નહીં. તો માની લો કે વજન એ પથ્થરનું 1 કિલો છે, બરોબર. ટેક 1 કિલોગ્રામ ઓફ સ્ટોન, એને તમે 24 કલાક માટે પાણીમાં ડુબાડી રાખો, બરોબર. તો પાણીમાં ડુબાડતા પહેલા આપણે વજન કર્યું હતું 1 કિલોગ્રામ. હવે તો જે પાણીનું વજન છે એમાં, માનો કે એમાં 1 કિલો છે, તો એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરશે આપણે સ્ટોન. તો એ એબ્ઝોર્બનું જે વેઇટ છે એ 0.6 કરતા વધારે હોવું જોઈએ નહીં, બરાબર. એટલે 0.6% કરતા વધારે કોઈ પણ પથ્થર જે છે, બરાબર, એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરતો હોવો જોઈએ નહીં. તો અહીંયા લખેલું છે, તમને ખ્યાલ આવશે. A good building stone, the percentage of water absorption by weight after 24 hours should not exceed 0.6%, right? મેં તમને કીધું એમ બાલ્ટી લીધી, પાણીનું વજન 1 કિલો છે, બરાબર, 1 kg. તો 1 કિલોનું 0.6% તમે કરો, બરાબર, એટલે 0.6 કિલોગ્રામ કરતા વધારે પાણી, એટલે 0.6 લીટર કરતા વધારે પાણી કોઈ પણ પથ્થર એબ્ઝોર્બ કરવો જોઈએ નહીં. આ રિસર્ચ અને એક્સપેરિમેન્ટ ઉપરથી તમે જાણી શકો. તો એને આપણે કેરેક્ટરાઇઝ કરશું ગુડ બિલ્ડિંગ સ્ટોન. ક્લિયર? આ પીપીટી તમે જોજો અને આમાંથી તમને જેટલું મેક્સિમમ યાદ રહે એટલું તમારે યાદ રાખવાની ટ્રાય કરવાની, રાઈટ? ફોર ક્વોલિટીઝ ઓફ ગુડ બિલ્ડિંગ સ્ટોન મિનિમમ 8 પોઈન્ટ તમને યાદ રહેવા જોઈએ, રાઈટ? ઓકે, સો now we are concluding our lecture. લાઈન જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચેક કરીશું, બરાબર. સો નાઉ જે રીતે આપણે અલગ અલગ આપણે ટોપિક્સ જોતા જઈએ છીએ, બરાબર, એવી રીતે તમને અસાઇનમેન્ટ્સ પણ આપેલા છે, બરાબર. તો 4th જાન્યુઆરી તમારી લાસ્ટ ડેટ છે પેલું અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાનું, રાઈટ, મારા પોર્શનમાં. તો એ તમે ક્લાસરૂમમાં સબમિટ કરવાનું રહેશે, રાઈટ. નાવ યુ આર અવેર અબાઉટ હાઉ ટુ સબમિટ ધ અસાઇનમેન્ટ. બધાને ખ્યાલ છે? ના ખ્યાલ હોય કોઈને તો તમે આ કલીગને પૂછી શકો, રાઈટ. અને આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકો. અને તમારો રોલ નંબર ચેટ બોક્સમાં લખી દો. ઓકે, સો તમને એ બતાવી દઈએ, આ સ્ક્રીન ઉપર તમારી સામે જ છે, રાઈટ. ધારો કે અસાઇનમેન્ટ 1 આપણે જે ટિમ્બર તમને આપ્યું છે, બરોબર. ઓકે, તો જે આ ટિમ્બર અને પ્લાયવુડ નો સેક્શન આપણે પૂરો કર્યો છે એની ડ્યુ ડેટ છે 4th જાન્યુઆરી, રાઈટ, 4th જાન્યુઆરી 2021. સો આ 6 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે લખી અને સબમિટ કરી દેવાના, રાઈટ, રાઈટ. તો હવે આમાંથી તમે એક વખત ક્લાસ નોટ તો અપલોડ કરેલી જ છે, બરાબર. સિમિલર એમાં તમે અપલોડ કરી શકશો, રાઈટ. આવી રીતે દરેક સબ્જેક્ટ નું તમને મળી જાય. જો અહીંયા તમને દેખાય છે અસાઇનમેન્ટ ક્લાસ નોટ CM, બરાબર. ક્લાસ નોટ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ. એ તમારે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ પર હું કહીશ ત્યારે તમારે સબમિટ કરવાના. અધરવાઇઝ
અસાઇનમેન્ટ 1 જે છે તમારે સબમિટ કરવાનું રહેશે. હવે આમાંથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે કેટલા લોકોએ સબમિટ કરેલું છે, રાઈટ? જો તમારી ક્લાસ નોટ આવી છે તો એના આધારે તમે ચેક કરી શકો. આના માર્ક્સ તમારા કન્સિડર થશે, રાઈટ? બરોબર. હવે તમારે અસાઇનમેન્ટ અહીંયા લખી ટિમ્બરની જગ્યાએ અસાઇનમેન્ટ્સ લખવાનું ફાઇલ નેમમાં અહીંયા, બરોબર? ત્યાં અસાઇનમેન્ટ લખી દેવાનું. અસાઇનમેન્ટ તમારી ફાઇલનું નામ આપો ત્યાં અસાઇનમેન્ટ ટિમ્બર. ક્લિયર? આના સિવાય કોઈ ડાઉટ હોય તમે મને પૂછી શકો. અને બીજી એક વસ્તુ, હર્ષ રાઠોડ જે છે, બરોબર, એને આપણે એકવાર વોર્ન પણ કરેલું હતું. એવી રીતે આપણે મારવાડીના આઈડી થી જ આવવાનું. અને મ્યુઝિક કોઈને વગાડવું હોય તો છૂટ છે, પણ એના માટે અલગ સમય છે, લેક્ચરમાં નહીં, બરોબર? તો જે લોકો મ્યુઝિકના શોખીન છે, નો પ્રોબ્લેમ, પણ ચાલુ લેક્ચરે વગાડવા નહીં, રાઈટ? અધરવાઇઝ જે રીતે તમારે સ્ક્રીન સામે એને બ્લોક કર્યો, હવે એ ક્યારેય નહીં આવી શકે અનલેસ એન્ડ અનટિલ હું અલાઉ કરું ત્યાં સુધી, બરોબર, લેક્ચરમાં. તો આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ મ્યુઝિક છે કે કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ જે છે વધારે આવી જાય નહીં. ક્લિયર? અધરવાઇઝ એને આખું સેમેસ્ટર જે છે લેક્ચર નહીં કરી શકે. ક્લિયર? અને સાથે સાથે આજે તમારે મને ક્લાસ નોટ મોકલવાની છે, જે તમે લખ્યું છે એ, બરોબર, વોટ્સઅપની અંદર. અને એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. હવે તમે જ્યારે આવો લેક્ચરમાં ત્યારે તમારે લાઈવ વિશે થોડી માહિતી લઈને આવવાની છે, જે આપણે સ્ટડી કરશું. ક્લિયર? ઓકે, ફાઇન. યુ કેન લીવ. એન્ડ એન્ડોમેન્ટ નંબર બાકી હોય તમે લખી શકો.